Hello dear students, welcome to another session of Management Accounting. Today we are going to start with Unit 2B, Decision Making. The another name of this chapter is Differential Costing, right? 2A was Marginal Costing and 2B is Decision Making. If you are able to solve the example of chapter Marginal Costing, then only you are able to understand this chapter. So if you have still not completed with marginal costing, get it done and then start with this. So starting with the introduction, point number 1, in unit 2A marginal costing, we have understood the meaning of marginal costing and its effect over company's profitability at different levels of sales. This chapter is based on the same, but additionally it includes the selection of best alternatives. Alright, so marginal costing માં આપણે શું જોયું કે સેલ્સ અને પ્રોફિટ મોરઓવર બીજા જે કોઈ બી સર્કમસ્ટાન્સીસ છે એની કંપનીના પ્રોફિટેબિલિટી ઉપર શું ડિફરન્સ આવે છે આપણે જોયું કે સેલ્સ 2 lakhs છે, 2 lakhsથી વધીને 8 lakhs કરવું છે તો પ્રોફિટ શું થશે, ઓલ સચ થિંગ્સ, રાઈટ. So in this chapter also we are going to judge the profitability of the business on the basis of certain options, and from the options given we need to choose the best possible ones. Alright, so here different alternatives will be provided and we need to select the best out of them. Point number 3, so decision making process is required to select the best possible alternatives for the available data. The selection of alternative depends on its total cost and benefit analysis. See, cost and benefit analysis, this word is not new for you. For adopting any of the policy or for taking any of the decisions, all such decisions can be taken after this analysis, cost analysis and benefit analysis. જે તમે ડિસિઝન લેવાના છો એ ડિસિઝનની કોસ્ટમાં શું ઇમ્પેક્ટ આવશે અને એમાંથી શું બેનિફિટ મળશે એ એનાલિસિસ પૂરું કર્યા પછી જ આપણે કોઈ બી સિલેક્શન કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ધ ઓલ્ટરનેટિવ સો સિલેક્ટેડ શુડ either lower down the cost or should boost up the profit or possibilities of making profit in nearer future. તમે જે ઓલ્ટરનેટિવ સિલેક્ટ કરો છો એ ઓલ્ટરનેટિવ કાં તો તમારી કોસ્ટ કરંટ છે એના કરતાં ઓછી કરતું હોવું જોઈએ, કાં તો કરંટ પ્રોફિટ છે એને ઇન્ક્રીઝ કરતું હોવું જોઈએ, અને કાં તો વિધિન નિયરર ફ્યુચર તમારા પ્રોફિટમાં કે તમારા બિઝનેસમાં એનાથી કંઈ બેનિફિટ થવો જોઈએ એવો ઓલ્ટરનેટિવ સિલેક્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ. સો નેક્સ્ટ, the change in total cost due to the selection of such an alternative is called differential cost. કોસ્ટમાં જે ડિફરન્સ આવે છે just because of the selection of such alternative, so that difference or additional cost is called differential cost. તો આ પૂરેપૂરું ચેપ્ટર એના ઉપર ડિપેન્ડન્સ છે, ડિફરન્શિયલ કોસ્ટિંગ ઉપર, અને આપણે કોઈ પણ બે અલ્ટરનેટિવ્સ આપેલા છે એમાંથી કોઈ પણ એક સિલેક્ટ કરવાનું છે, એટલા માટે આનું નામ છે ડિસિઝન મેકિંગ, રાઈટ. સો ડિસિઝન મેકિંગ ઇઝ ડન ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ડિફરન્શિયલ કોસ્ટિંગ. Right? Now the meaning of differential cost or differential costing. Differential cost is the difference in the total cost that will arise from the selection of one alternative instead of another. બે ઓલ્ટરનેટિવ માંથી કોઈ પણ એક સિલેક્ટ કરો છો તો એ ઓલ્ટરનેટિવ સિલેક્ટ કરવાથી તમારી ટોટલ કોસ્ટમાં જે ડિફરન્સ આવે એ ડિફરન્સને ડિફરન્શિયલ કોસ્ટ કહેવાય, રાઈટ. માનો કે અત્યારે હું એક રો મટીરિયલ પરચેસ કરું છું 15 રૂપીસ પર યુનિટથી, 15 રૂપીસ પર યુનિટથી. બીજા સપ્લાયર પાસેથી મને ઓફર આવે છે કે હું તમને આ સેમ રો મટીરિયલ 18 રૂપીસ પર યુનિટથી આપીશ, પણ જો તમે તમારી ક્વોન્ટિટી ડબલ કરો તો હું તમને 14 રૂપીસ પર યુનિટથી આપીશ, રાઈટ. તો હવે અહીંયા જો મારે ડબલ ક્વોન્ટિટીની રિક્વાયરમેન્ટ ના હોય તો મારે સિંગલ ક્વોન્ટિટી લેવી પડે, તો એ કેટલા રૂપીસથી થાય, 18 રૂપીસથી થાય, રાઈટ. પણ મારે ડબલ ક્વોન્ટિટીની હવેથી રિક્વાયરમેન્ટ છે, નેક્સ્ટ યર હું મારું પ્રોડક્શન ડબલ કરું છું, તો અત્યારે મને 15 રૂપિયામાં પડે છે, પણ હવે મારે ડબલ રો મટીરિયલની ક્વોન્ટિટી જોઈએ છે, મારો કરંટ સપ્લાયર મને 15 રૂપીસ પર યુનિટથી જ આપે છે,
પણ હવે મારે ક્વોન્ટિટી ડબલ જોઈએ છીએ તો હું મારે નવા સપ્લાયર પાસે સ્વિચ ઓન થઈ શકું છું, કેમ કે ત્યારે મને 14 રૂપીઝ પર યુનિટથી આપશે. સો દેર ઇઝ અ સેવિંગ્સ ઓફ ₹1 per unit of raw material in the business if I am going to adopt that option, right? તો એ કોસ્ટમાં ₹1 બચ્યો ને એને મારી ડિફરન્શિયલ કોસ્ટ કહેવાય. માનો કે હું 2000 ક્વોન્ટિટી પરચેસ કરું છું રો મટીરિયલની, સો 2000 into 1, સો 2000 રૂપીઝનો મને બેનિફિટ થાય છે, મારી કોસ્ટ સેવ થાય છે. સો દેટ 2000 રિપ્રેઝેન્ટ્સ માય ડિફરન્શિયલ કોસ્ટ. This is the difference in cost, benefit in cost or savings in cost just because of adopting the second alternatives. Okay. Next, definition of differential cost. Differential cost means increase or decrease in the total cost or the change in specific element of cost that result from variation in operations. કાંઈ પણ ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ થાય છે કોસ્ટમાં જસ્ટ બિકોઝ ઓફ ધ સિલેક્શન ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ ઇન અ બિઝનેસ ઓપરેશન, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડિફરન્શિયલ કોસ્ટ. નેક્સ્ટ, હવે એનું જે કેલ્ક્યુલેશન ટેકનિક છે એને કહેવાય ડિફરન્શિયલ કોસ્ટિંગ. સો ડિફરન્શિયલ કોસ્ટિંગ ઇઝ અ ટેકનિક used in preparation of ad hoc information in which only cost and income differences between two alternatives or course of actions are considered. Ad hoc informations એટલે કે temporary information, this is not permanent information. Ad hoc information નો second meaning તમે લઈ શકો, this is just for such alternatives. આ બે જ અલ્ટરનેટિવ્સની વાત છે અને આ બેનું જ કમ્પેરિઝન છે, તો એ બે માટે જ તમે જે સ્પેશિયલ કેલ્ક્યુલેશન કે ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરો છો દેટ ઇઝ એડ હોક ઇન્ફોર્મેશન. અહીંયા શું કરો છો, બંનેનું કોસ્ટ અને ઇન્કમ ડિફરન્સ છે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. બંને અલ્ટરનેટિવ્સની જો તમે સિલેક્શન કરો છો તો એનું કોસ્ટ શું થાય છે, એમાંથી બેનિફિટ કેટલા મળે છે, તો બંનેના એ કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસિસ કરી અને કમ્પેર કરો છો, જે બેસ્ટ પોસિબલ આઉટકમ છે સિલેક્ટ કરો છો, રાઈટ. તો આ પૂરેપૂરી ટેકનિકને શું કહેવાય, ડિફરન્શિયલ કોસ્ટિંગ. નાવ that is an interesting comparison between marginal costing and differential costing, which is also there in your textbook. For further introduction passage and for the further knowledge you can refer your textbooks. In that introduction, meaning, definition, all such things are also given, so you also can refer from that. Marginal costing versus differential costing, right? So let us have a look at it. What is that? તો પહેલાં મેં લીધી છે સિમિલરિટીઝ. બંનેમાં સિમિલરિટીઝ શું છે? સો ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, both are techniques of management accounting, both are used in management accounting as a tool of decision making. Actually both of them are the technique of cost accounting, but as we are using it in management accounting too, it is also the technique of management accounting, and both of them are acting as a tool for decision making. By using the information arrived by using marginal costing and differential costing both, we can take certain decisions, so therefore both of them are the tool for decision making. Third point, second point, both consider the change in variable cost. બંનેમાં ડિફરન્શિયલ કોસ્ટ કે ચેન્જ જે આવે છે એમાં શું આવે છે, મેજરલી વેરિયેબલ કોસ્ટનો ચેન્જ આવે છે. એન્ડ થર્ડ વન, માર્જિનલ કોસ્ટ ઇક્વલ્સ ટુ ડિફરન્શિયલ કોસ્ટ ઇન શોર્ટ રન. કેમ કે માર્જિનલ કોસ્ટમાં શું થાય છે, ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ વોઝ રિમેઇનિંગ કોન્સ્ટન્ટ વિથ ઇરેસ્પેક્ટિવ ઓફ લેવલ ઓફ પ્રોડક્શન. તો એ માર્જિનલ કોસ્ટ કે ડિફરન્શિયલ કોસ્ટ બંને શોર્ટ રનમાં ઇક્વલ જ થશે. નાઉ લેટ અસ કન્સિડર ધ ડિફરન્સ બિટવીન બોથ ઓફ ધેમ. ફર્સ્ટ વન, any increase or decrease in total cost due to selection of an alternative, that is marginal cost, and okay, that is just the confusion over here. Consider differential costing over here and consider marginal costing over here, right? This is differential costing and this is marginal costing.
લેફ્ટ સાઈડ છે માર્જિનલ છે, રાઇટ સાઈડ છે ડિફરન્શિયલ છે. સો માર્જિનલ કોસ્ટિંગમાં left is differential costing and right side is marginal costing, right? So marginal costing no meaning pehla જોઈએ. Any increase or decrease in total cost due to increase or decrease in output. તમે તમારું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ કરો છો એમાં તમારા જે કોસ્ટમાં વેરિએશન આવે છે, that variation of cost is called marginal cost. And here we are talking about selection of any alternative. Alternative can be whether to increase the production or not, whether anything else that we are going to study further, right? So here output increase or decrease in output is considered, or it is taken into consideration, and here selection of an alternative is at the center point. Second, the scope of differential costing is wider and scope of marginal costing is comparatively limited than differential costing. The next one, all the changes in fixed, semi-variable and variable expenses are considered under differential costing, because here we need to study all the alternatives under study entirely, right? So 3 of the cost will be judged simultaneously and properly, whereas in marginal costing only the change in variable expenses are considered, because marginal costing, under marginal costing the variable expenses are generally remaining constant with the irrespective of level of production. And last one, it is used for both short term as well as long term decision, and generally marginal costing is used for short term decision. I again repeat, left hand side represents differential costing and right hand side represents marginal costing, right? Now concepts of various costs. As far as your calculations are concerned, it is not that much important, but as we are studying the concept of differential costing, we need to understand these costs very well. The very first cost, relevant cost. So this is the future cost which differs between the alternatives. It is the cost which is affected by the decision. It is a cost which arises as the direct consequences of decisions, right? તમે પેજ નંબર 109 પરના ઇલસ્ટ્રેશન રીડ કરી શકો છો અને એક્ઝામ્પલ માટે કે આ રિલેવન્ટ કોસ્ટ કેવી છે કે જે તમે જો આ એક ડિસિઝન લેશો તો એ કોસ્ટ વધશે, જો આ ડિસિઝન નહીં લ્યો તો કોસ્ટ નહીં વધે. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું, મારી પાસે અત્યારે એક ગોલ્ડ ચેઇન છે જેમાં થોડું માઇનર ડેમેજ છે. હવે મને નવો ગોલ્ડ ચેઇન લેવો છે તો હું જ્વેલર પાસે જાઉં છું, જૂનો ગોલ્ડ ચેઇન આપી અને નવો ગોલ્ડ ચેઇન લઉં છું, રાઈટ? સો ઇન દેટ કેસ નવો ગોલ્ડ ચેઇન જો હું લઉં છું તો મને એવું કહે છે કે તમારે હજી 15,000 રૂપીઝ કેશ દેવા પડશે, પછી તમને નવો ચેઇન મળશે. તો હવે હું વિચારું છું કે મારી પાસે જો અત્યારે 15,000 રૂપીઝ હોય અને જો મારી ઈચ્છા છે કે એ 15,000 હું આ ગોલ્ડ ચેઇનમાં ઇન્વેસ્ટ કરું તો જ હું નવો ચેઇન પરચેસ કરીશ, રાઈટ? સો દેટ 15,000 રૂપીઝ ટેન્ડ્સ ટુ બી માય રિલેવન્ટ કોસ્ટ, રાઈટ? કે જો હું નવો ચેઇન લેવાનું નક્કી કરું છું તો મારે 15,000 રૂપિયાનો ખર્ચ કરવો પડશે. સો ધીસ 15,000 રૂપીઝ ઇઝ ધ રિલેવન્ટ કોસ્ટ ફોર માય ગોલ્ડ ચેઇન, રાઈટ? વેરેઝ હું જ્વેલર પાસે જવા માટે હું સ્કૂટર પર જાઉં છું કે કારમાં જાઉં છું તો જે પેટ્રોલ એક્સપેન્સ થાય છે એને હું ઇરરિલેવન્ટ કોસ્ટ કહી શકું. કે તો હું ખાલી જૂનો સેલ કરવા જઈશ તો બી મારે એટલો જ એક્સપેન્સ થશે, જૂનો સેલ કરીને નવો પરચેસ કરવા જાઉં છું તો બી પેટ્રોલ એક્સપેન્સ એટલો જ થશે. સો દેટ ઇઝ ઇરરિલેવન્ટ કોસ્ટ વિચ ઇઝ નોટ અફેક્ટેડ બાય માય એની ઓફ ધ ડિસિઝન્સ, રાઈટ? But relevant cost is the cost which is affected by the decision. Any increase or decrease in such cost is just because of the decision which I have taken. That is my relevant cost. Next, opportunity cost. You have studied the meaning of this opportunity cost thousands times. So it represents the income
foregone by rejecting the alternatives. It is the revenue or benefit which would not have been received due to rejection of an alternative. એક બહુ સિમ્પલ વાત કરું તો benefit of alternative foregone, that is your opportunity cost. opportunity cost માટે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. માનો કે મારી પાસે અત્યારે ઓન હેન્ડ 10,000 રૂપીસ છે. મારી પાસે બે ચોઈસ છે, કાં તો હું ઓન હેન્ડ રાખું અને કાં તો હું મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરું. મારી પાસે બે ચોઈસ છે, રાઈટ. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જો હું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું તો મને મંથલી એમાં 10% રિટર્ન મળે છે ફોર એક્ઝામ્પલ. સો આફ્ટર અ મંથ મને મળશે એના 11,000, બરાબર. તો મારી પાસે અત્યારે બે અલ્ટરનેટિવ છે. ઈધર આઈ કેન કીપ ઇટ ઓન હેન્ડ ઓર આઈ કેન ઇન્વેસ્ટ ઇન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. ઓકે, અને ઇન્ટરેસ્ટ ટેન્ટેટિવલી મને 10% મળશે એન્ડ અગેન દેટ ઇઝ નોટ કન્ફર્મ્ડ. તો અહીંયા હું એવું નક્કી કરું છું કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં મારે ઇન્વેસ્ટ નથી કરવું, મારે રિસ્ક નથી લેવું, હું ઓન હેન્ડ રાખું છું. સો આઈ હેવ સિલેક્ટેડ ટુ કીપ દેટ 10,000 રૂપીઝ ઓન હેન્ડ. ઇટ મીન્સ નાવ I could not have invested the same amount in mutual fund, and I would also not have earned the interest on the above amount of rupees 10,000. So the interest that I would have been earned if I would have invested the same amount in mutual fund, that is 1,000 rupees, will be the opportunity cost of selecting this to keep on hand, right? તો હું 10,000 રૂપિયા હાથ પર રાખું છું અને ઇન્વેસ્ટ નથી કરતી, તો આ જે મારું ડિસિઝન છે એની ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ શું થશે કે મને જે હવે ઇન્ટરેસ્ટ નહીં મળી શકે એ મારા આ ડિસિઝનની ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ થાય, રાઈટ. નેક્સ્ટ, સંક કોસ્ટ. સંક કોસ્ટ ઇઝ ધ કોસ્ટ વિચ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી રિકવર્ડ નાવ. ઓકે, નામ જ એનું મિનિંગ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે, સંક કોસ્ટ, કે જે ઓલરેડી ડૂબી ગયેલી છે, કે જે હવે તમને પાછી મળશે નહીં. સો સંક કોસ્ટ રિફર ટુ ધ મની દેટ હેઝ ઓલરેડી બીન સ્પેન્ટ એન્ડ વિચ કેન નોટ બી રિકવર્ડ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એડવર્ટાઇઝિંગ એક્સપેન્ડિચર. ઇફ યુ હેવ એડવર્ટાઇઝડ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ, that money is gone and cannot be retrieved, right? ન્યૂ પ્રોડક્ટ એડવર્ટિઝમેન્ટ માટે તમે જે એડવર્ટિઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર કરો છો તો હવે એ તમને પાછા મળશે નહીં. પ્રોડક્ટ તમારી સેલ થાય ને એમાંથી પ્રોફિટ મળે છે એ ડિફરન્ટ થિંગ છે, પણ એ જ એડવર્ટિઝમેન્ટનો બેનિફિટ હવે તમને રિવર્ટ થશે નહીં, એ હવે તમને રિપીટ થશે નહીં. દેટ ઇઝ યોર સંક કોસ્ટ. એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ. આપણે જે રેકોર્ડ કરીએ છીએ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં એને મારી એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ કહેવાશે. એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ આર ટિપિકલ બિઝનેસ કોસ્ટ which appear in the general ledger and have a direct impact on the profitability of the company. Examples of explicit costs include salaries, raw materials, utilities, lease payments and other direct costs, right? કે જેનું હું રેકોર્ડિંગ કરું છું મારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં, એકચ્યુઅલી હું એટલા એક્સપેન્સીસ સ્પેન્ડ કરું છું, એટલી અમાઉન્ટ હું એકચ્યુઅલી એક્સપેન્સ કરું છું, એને મારી એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ કહેવાશે. કે જેનું કાંઈક ફિઝિકલ વેરિફિકેશન હોય, જેનું કાંઈક એક્ઝિસ્ટન્સ હોય, રાઈટ. માનો કે હું સેલરી પે કરું છું તો બેંક અકાઉન્ટમાં એનું ટ્રાન્ઝેક્શન હશે, સેલરી સ્લિપ્સ હશે, રાઈટ. મારા એમ્પ્લોઈઝના અકાઉન્ટમાં એન્ટ્રી બોલતી હશે, તો ધીસ ઇઝ માય એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ. ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટ. ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટ કેવી છે કે એ એકચ્યુઅલી ઇન્કર થઈ છે કે નથી થઈ, પણ એનું રેકોર્ડિંગ છે એ કરવું પોસિબલ નથી. સો implicit cost is any cost that is already occurred but not necessarily shown or reported as a separate expense. Implicit costs are a type of opportunity cost which is the benefit that a company missed out by choosing one option or alternatives versus another. For example, a company could earn income from renting out its building versus the revenue earned from using the building for manufacturing and selling the products, right? માનો કે મારી પાસે એક બિલ્ડિંગ છે તો એના મારી પાસે બે ઓપ્શન છે, કાં તો એ બિલ્ડિંગ હું રેન્ટ ઉપર આપી શકું છું અને કાં એ જ બિલ્ડિંગમાં હું ફેક્ટરી સ્ટાર્ટ કરીને હું અર્ન કરી શકું છું. તો મેં સેકન્ડ અલ્ટરનેટિવ સિલેક્ટ કર્યો. ઇટ મીન્સ વોટ કે જો મને આ રેન્ટ ઉપર ચડાવી હોત તો એ રેન્ટ મને ન મળ્યો, સો દેટ રેન્ટ ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ માય ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટ, રાઈટ. આનું હજી એક એક્ઝામ્પલ આપું.
માનો કે મારી જે ફેક્ટરી છે એ મારી ઓન્ડ ફેક્ટરી છે, બરાબર છે, મારી પોતાની માલિકીની ફેક્ટરી છે. તો હવે એમાં હું જો પ્રોડક્શન કરું છું, એમાંથી હું સેલ્સ કરું છું, પછી મારા જે કોઈ બી એક્સપેન્સીસ છે એમાંથી ડિડક્ટ કરું છું, એટલે મારો પ્રોફિટ મળે છે મને 50,000 ફોર એક્ઝામ્પલ 50,000. હવે એક્ઝેક્ટ પ્રોફિટ ગોતવા માટે હું શું કરીશ, અઝમ્પશન છે આ કે માનો કે જો આ ફેક્ટરી મારી પોતાની માલિકીની ન હોત તો મારે આ ફેક્ટરી રેન્ટ પર લેવી પડત. તો જો આ ફેક્ટરીનો રેન્ટ 10,000 રૂપીઝ પર મંથ થાત તો એ 10,000 રૂપીઝ રેન્ટને કહેવાય મારો નોશનલ રેન્ટ, the rent which I have not paid but still I am considering to find out exact cost or exact profit. તો ભલે અત્યારે મારો પ્રોફિટ 50,000 છે, પણ હું એવું વિચારું કે કદાચ જો આ ફેક્ટરી મારી માલિકીની ન હોત તો મારે રેન્ટ ઉપર લેવી પડત, તો મારે રેન્ટ પે કરવો પડત 10,000નો, રાઈટ. તો મારો એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ શું થાય 40,000. સો દેટ 10,000 ઇઝ માય નોશનલ રેન્ટ which I don't have to pay at all but still I am considering it as my cost. કે એવી કોસ્ટ કે જેનું ક્યાંય કરતાં ક્યાંય આપણે રેકોર્ડિંગ હોય નહીં, એને ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટ કહેવાય. તો આ બધા કોસ્ટના મિનિંગ ખાલી યાદ રાખજો. ફર્ધર ડિટેલ્સ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલી છે, યુ કેન હેવ અ લુક એટ ધેમ. નાવ વોટ આર વી સપોઝ ટુ ડુ ઇન ધીસ ચેપ્ટર? We are going to calculate this that you can see on your screen. Different methods of calculating examples. From the beginning itself, I am talking about different alternatives, right? So which kind of alternatives? These are such alternatives. Number one, selecting a product mix. અહીંયા તમે પ્રોડક્ટ મિક્સ સિલેક્ટ કરશો આ મેથડમાં કે કઈ પ્રોડક્ટની કેટલી ક્વોન્ટિટી પ્રોડ્યુસ કરવી જોઈએ. સેકન્ડ વન ઇઝ મેક ઓર બાય. આ બધી તમારા મેથડ્સના જ નેમ છે. મેક ઓર બાય કોઈ પણ એક કમ્પોનન્ટ કાં તો હું રેડીલી પરચેસ કરું અને કાં તો હું એટલે ઘરે બનાવું મીન્સ મારી ફેક્ટરીમાં બનાવું, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ મેક ઓર બાય. આપણે જે ફ્રીક્વન્ટલી આવા બધા ઇશ્યુઝ થતા હોય છે, ગેસ્ટ આવે છે ડિનર માટે તો આપણી પાસે બે ચોઈસ છે, ઇધર ટુ કુક એટ હોમ ઓર ટુ ટ્રીટ ધેમ એટ રેસ્ટોરન્ટ, રાઈટ. સો અહીંયા મેક ઓર બાય એટલે કે એ તો પાર્સલ લઈ આવો છો ઓર ડાઇન કરાવો છો કે ડિનર માટે લઈ જાઓ છો રેસ્ટોરન્ટમાં ઓર તમે ઘરે ઇન્વાઇટ કરો છો. સો ઘરે બનાવીએ છીએ દેટ ઇઝ મેક ઓર બાય એટલે કે આપણે પાર્સલ લઈ આવીએ છીએ. તો આ બેમાંથી કયો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવો એની પાછળ નંબર ઓફ ફેક્ટર્સ વર્ક કરતા હોય છે. દેટ વિલ ડિસ્કસ લેટર ઓન વેન વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ એક્ઝામ્પલ્સ. સો મેક ઓર બાય અહીંયા કોઈ પણ એક કમ્પોનન્ટ કે કોઈ પણ એક પાર્ટની વાત થાય છે. જ્યારે બિઝનેસમાં કોઈ પણ એક કમ્પોનન્ટ તમે રેડી પરચેસ કરો છો તો શું કોસ્ટ થાય છે અને જો એ પ્રોડ્યુસ કરો તો શું કોસ્ટ થાય એ કેલ્ક્યુલેશન કરી અને પછી ડિસિઝન તમારે લેવાનું છે. થર્ડ વન, એક્સેપ્ટિંગ ઓર રિજેક્ટિંગ ધ પ્રપોઝલ ઓર નોટ. એક પ્રપોઝલ મળે છે, મે બી ઇટ વિલ બી ટુ સેલ ઇન ધ ફોરેન માર્કેટ, maybe it can be that is for accepting the bulk order or selling the same product in the other market, etc. etc. તો એ પ્રપોઝલ એક્સેપ્ટ કરવી કે નહીં એનું ડિસિઝન આપણે લેશું આફ્ટર સર્ટેન કેલ્ક્યુલેશન્સ. ફોર્થ વન, ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ધ પ્રોડક્ટ ઓર નોટ. તમારી પાસે 3 પ્રોડક્ટ છે, એમાં એક પ્રોડક્ટ છે લોસ કરે છે, તો હવે તમારે ડિસિઝન લેવાનું છે કે લોસ કરેલ છે એ પ્રોડક્ટને ડિસકન્ટિન્યુ કરવી જોઈએ કે કન્ટિન્યુ કરવી જોઈએ. તો એ તમે હેફેઝાર્ડ ડિસિઝન નહીં લઈ શકો. આફ્ટર ઓલ ધ કેલ્ક્યુલેશન વી કેન ટેક ધ ડિસિઝન રિગાર્ડિંગ ધ સેમ, રાઈટ. ફિફ્થ, શટડાઉન ઓર કન્ટિન્યુ. બિઝનેસ છે એમાં સ્લેક આવે છે, ઓફ સિઝન છે, તો એને શટડાઉન કરવો ટેમ્પરરી કે ચાલુ રાખવો, દેટ ઇઝ ટુ બી ડિસાઇડેડ આફ્ટર સર્ટેન કેલ્ક્યુલેશન. નેક્સ્ટ, ઇક્વિપમેન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ ડિસિઝન. મેં હમણાં તમને જે ગોલ્ડ ચેઇનની વાત કરી કે જૂનો સેલ કરીને નવો લઉં છું, દેટ ઇઝ રિપ્લેસમેન્ટ. તો મારી પાસે એક મશીન છે, તો જૂના મશીનથી જ પ્રોડક્શન ચાલુ રાખવું કે નવું મશીન પરચેસ કરું, દેટ ઇઝ માય ઇક્વિપમેન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ ડિસિઝન. એન્ડ સેવન્થ વન, કી ફેક્ટર, ધ સેમ એક્ઝામ્પલ દેટ વી ડીડ ઇન our chapter marginal costing, that is repeated over here, right. So all such 7 methods are our calculation method on which we are going to calculate the examples, right. So today's session is going to be ended over here. I am again sliding. See the first slide or the first page of today's session.
second page, third page, લેફ્ટ સાઈડ છે ડિફરન્શિયલ છે, રાઈટ સાઈડ છે માર્જિનલ છે. Next, concepts of various costs. And different methods. Okay, from tomorrow onwards we are going to start with the calculation of the same chapter from the textbook itself. All right, thank you all.